मॉर्निंग प्यारे बच्चिओ। अज जो असी 10वीं क्लास का यूनिट पहले का सैशन तीसरा इंजन पढ़न जा रहे हाँ। इस विच असी पढ़ांगे कि इंजन की तकनीकी शब्दावली की हुंदी है। ये साडे लई क्यों जरूरी है, क्योंकि असी जदों भी कोई नवी गड्डी खरीदन जाते हाँ या मोटरसाइकिल खरीदते हाँ तो सब तो पहला असी उसनूं पुछदे हाँ कि इसकी जो है हॉर्स पावर जो है, इसकी शक्ति जो है मोटरसाइकिल के इंजन की कितनी है और किन्ने सीसी का इंजन है। और सेल्समैन सानूं दसदा है कि इस मोटरसाइकिल की जो है किन्ने सीसी विच इंजन लग्या होया है। इस वीडियो विच असीं तुसीं पूरा देखना है। इस वीडियो तुसीं पूरा देखोगे तो तुहानूं जानकारी हासिल हो जाएगी कि इंजन दे विच सीसी जो है मोटरसाइकिल की या कोई भी इंजन होवे असीं किस तरह माप सकते हाँ, अगर सानूं इंजन के सिलेंडर का बोर और पिस्टन का स्ट्रोक पता होवे। इस तरह इंजन के विच किन्ने तरह दीयां पावरां हुंदियां हन जिस नाल असीं इंजन की शक्ति नूं एक्चुअल शक्ति नूं माप सकते हाँ। और इंजन का जो टॉर्क है वो की हुंदा है और इंजन टॉर्क नूं असीं किस तरह माप सकते हाँ। मैनूं आशा है कि तुहानूं ये मेरा वीडियो अज दा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इंजन सिलेंडर बोर किसनूं कहा जाता है। जिस तरह कि तुसीं चित्र विच देख रहे हो, ये जो हिस्सा है इसनूं सिलेंडर दे अंदरला बोर जो है, इसका जो व्यास है इसनूं सिलेंडर का बोर कहा जाता है। इंजन दे सिलेंडर दे अंदरले व्यास नूं बाहरले नहीं, अंदरले, बाहरला पासा नहीं, बाहरली दोनों सतह नहीं, अंदरली सतह जो जिसते पिस्टन चलता है उसके व्यास नूं असीं इंजन दे सिलेंडर दे बोर का व्यास कहते हाँ। सिलेंडर बोर इंजन सिलेंडर का अंदरूनी व्यास हुंदा है जो मिलीमीटर विच हो सकता है जां इंच विच मापिया जाता है। अगे आउंदा है कि TDC जिन्होंने आपां टॉप डेड सेंटर और BDC बॉटम डेड सेंटर की हुंदा है। जिस तरह कि तुसीं चित्र विच देख रहे हो, TDC जो है पिस्टन की वो सब तो ज़्यादा पोजीशन हुंदी है जो पिस्टन अपने शिखर ते हुंदा है। कहने तो भाव यह है, इस चित्र विच देखो हुण कनैक्टिंग रोड 90 डिग्री ते है, पिस्टन होर इस तो उपर नहीं जा सकता। इस पोजीशन नूं पिस्टन की TDC टॉप डेड सेंटर कहा जाता है। BDC की हुंदा है, जिस तरह तुसीं चित्र विच देख रहे हो, पिस्टन सब तो हेठले सतर ते है और पिस्टन होर थल्ले नहीं जा सकता क्योंकि कनैक्टिंग रोड जो है 90 डिग्री ते है, पिस्टन होर थल्ले नूं नहीं जा सकता। इस पोजीशन नूं पिस्टन की बॉटम डेड सेंटर कहा जाता है। टॉप डेड सेंटर की हुंदा है, TDC टॉप डेड सेंटर पिस्टन टॉप पॉइंट हुंदा है जदों पिस्टन बैरल विच अपने वध तो वध चोटी दे सब तो उच्चे पॉइंट ते पहुंचता है। अते BDC की हुंदा है, BDC हेठला डेड सेंटर पिस्टन टॉप पॉइंट है जदों पिस्टन बैरल दे सब तो हेठले बिंदु तक पहुंचता है। आओ असीं वीडियो विच देखिए। इस तरह कि तुसीं चित्र विच देख रहे हो, ये पिस्टन की TDC सी, हुण पिस्टन थल्ले नूं आ रहा है, पिस्टन होर थल्ले नूं आएगा, हुण पिस्टन होर थल्ले नूं नहीं जा सकता। इसनूं पिस्टन की BDC पोजीशन कहा जाता है। इस तो अगे आउंदा है पिस्टन स्ट्रोक। पिस्टन स्ट्रोक की हुंदा है, TDC हुण तुसीं चित्र विच देख रहे हो, पिस्टन की TDC पोजीशन है और ये BDC पोजीशन है। पिस्टन जदों TDC तो BDC तक पिस्टन ने कितनी दूरी तय की, इसनूं पिस्टन का स्ट्रोक कहा जाता है। पिस्टन स्ट्रोक इंजन के सिलेंडर विच TDC तो BDC तक इंजन पिस्टन द्वारा तय की दूरी हुंदी है। आओ असीं चित्र विच वीडियो विच देखिए। देखो हुण पिस्टन TDC ते है, पिस्टन थल्ले नूं आ रहा है, जिन्नी दूरी तय की है TDC तो BDC तक, इस पूरी दूरी नूं असीं इत्थों तो लैके जो पूरी दूरी है इसनूं असीं इसदी जो है पिस्टन का स्ट्रोक कहांगे। अगे प्यारे बच्चियों आउंदा है क्लीयरेंस वॉल्यूम। क्लीयरेंस वॉल्यूम की हुंदा है, जो पिस्टन TDC ते हुंदा है तां इंजन की क्लीयरेंस वॉल्यूम सिलेंडर के सिर और पिस्टन के
ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਜੋ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਸਟਨ ਹੈੱਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਦੂਰੀ, ਜੋ ਵਾਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਲੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਲੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਸਟਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ TDC ਤੋਂ BDC ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਲੀਅਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਨ। ਪਿਸਟਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? π/4 d⁻²L। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬੋਰ, ਜੋ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ L ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ 22/7 ਜਾਂ 3.14 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਨੂੰ 3/4 ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਇੰਜਨ ਦੇ ਬੋਰ ਦਾ ਡਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਚਾਰਜ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੁਆਰਾ TDC ਤੋਂ BDC ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਚਾਰਜ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਿਸਟਨ ਹੈ TDC ਤੋਂ BDC ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਿਸਟਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਅਨੁਪਾਤ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਸਟਨ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ, TDC ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ BDC ਤੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਤਲ ਅਤੇ ਹੈਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਾਲੀਅਮ ਤੇ ਪਿਸਟਨ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਲੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਵੈਫਟ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। BS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵੈਫਟ ਵਾਲੀਅਮ, BC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਲੀਅਮ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਰਜ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਵੈਫਟ ਵਾਲੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਲੀਅਮ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9.5 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ। ਇੰਜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ, ਪਰ ਪੌਂਡ, ਜੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਜਨ ਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰ ਸ਼ਕਤੀ। ਕੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਰੇਹੜਾ ਜਾਂ ਗੱਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘੋੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 745.7 ਵਾਟ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਸ 550 ਜੋ ਪਾਉਂਡ ਮਾਸ ਹੈ 550 ਪਾਉਂਡ ਮਾਸ ਨੂੰ 1 ਫਿਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਘੋੜਾ ਜੋ ਹੈ 1 ਫਿਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਕੇਤਕ ਘੋੜਾ ਪਾਵਰ। ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਰੈਸਿਪਰੋਕੇਟਿੰਗ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗੈਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਪਿਸਟਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਗੜ ਬਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਜਨ ਜੋ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਬਲਨ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਰਗੜ ਤੇ ਹੋਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਸ਼ੀਨ ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਲਨ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਗੁੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜਨ ਟਾਰਕ। ਇੰਜਨ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਮੇਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਸ ਗੁਣਾ ਇਹ ਦੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਰਕ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕ੍ਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਲੌਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਟਾਰਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਟਾਰਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਪੇਚ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਟ ਬੋਲਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੰਜਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਬੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਸਟਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੋੜ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।